مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کو لے کر بریلوی مکتبہ فکر میں اس وقت دو گروہوں میں شدید تنازع چل رہا ہے، جس میں ایک گروہ مفتی راشد محمود قادری صاحب کا اور اس کے چاہنے والے، اور دوسری طرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے رفقا اور شاگرد۔ تنازع کا آغاز مفتی راشد محمود صاحب نے کیا تھا، جس نے اس بات پر اعتراض اٹھایا کہ امام جلالی ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے خادم حسین رضوی صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا کر پھر ان کا جنازہ کیوں پڑھا، جس کے جواب میں ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے شاگردوں کی طرف سے جواب آیا، جو کہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور بعد میں ہم مزید بات کریں گے کہ آپ نے اب تک خود بھی اس فتوے میں صحیح نہیں فرمائے کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب علیہ الرحمہ نے پیر کرم شاہ الازری کے نام کا عمرہ کیا تھا، وہی پیر کرم شاہ الازری جو آپ کے نزدیک کافر ہے، اس وجہ سے آپ نے جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، مفتی راشد صاحب نے ایک حل شدہ مسئلہ کو دوبارہ سے موضوع بحث بنایا، سیدی امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ کا وہ بیان جس سے آپ نے خطۂ اجتہادی مراد لی، مفتی راشد صاحب نے اس کو خطۂ معصیت قرار دے کر اس پر دلائل دینے کے لحاظ سے بھی اپنی آمادگی کا اظہار فرمایا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جس جگہ پہ لفظ بولے ہیں اس میں خطۂ اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطۂ معصیت کا ذکر ہے، اس میں خطۂ اجتہادی کا ذکر نہیں ہے، وہاں خطۂ معصیت کا ذکر ہے۔ جب گرفت فرمائی گئی تو مولانا راشد محمود رضوی صاحب نے وہ چیپٹر کلوز فرما دیا۔ حضرت قبلہ سیدی استاد گرامی مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف نے اولاً ہی اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ مولانا راشد محمود رضوی صاحب اس موضوع پر کبھی بھی جم کر دلائل کا سامنا نہیں کریں گے۔ کبھی وہ سیدی امام جلالی زیدہ شرف کی ذات کے حوالہ سے تحفظات کے اظہار فرماتے نظر آتے ہیں، تو کبھی ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے وہ کفر کا اور قادیانیوں کے لحاظ سے نرم گوشہ رکھنے کے حوالہ سے وہ فتویٰ دیتے نظر آتے ہیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ان کا ایک بیان اپلوڈ ہوا، اگرچہ وہ بیان تو ان کا پرانا ہی ریکارڈ شدہ تھا، مگر اس میں کچھ نئی چیزیں ایڈ کر کے جس پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ حضرت سیدی امام جلالی زیدہ شرف نے امیر المجاہدین مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کی ذات کے حوالہ سے اور پیر افضل قادری صاحب کے حوالہ سے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ بعد ازاں پھر مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ کے جنازہ میں شرکت بھی فرمائی۔ مولانا راشد محمود رضوی صاحب یہ سوال کرتے تب اچھے لگتے اور یہ ان کا سوال کرنا تب بنتا تھا اگر تو انہوں نے اس مسئلہ میں اپنی شرعی ذمہ داریاں پوری کی ہوتی۔ جس مسئلہ پہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف نے دلائل پیش کی ہیں وہ شان الوہیت کے حوالہ سے ایک مسئلہ تھا جو کہ ہر مفتی پہ لازم ہے کہ اس پر کلام فرمائے، اور ہم اس سے قبل اپنا جو بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ چیز واضح کی کہ قبلہ سیدی امام جلالی زیدہ شرف نے لزوم کفر کے حوالہ سے حکم کفر بیان کیا ہے، حکم کفر لگایا نہیں۔ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے پاس امام جلالی زیدہ شرف کا تحریری جس پر مہر لگی ہو اور امام جلالی زیدہ شرف کے دستخط موجود ہو، کوئی فتویٰ ہو تو وہ دکھائیں۔ باقی رہا آج کے بیان میں ان کا امام جلالی زیدہ شرف کے بیانات یا کلپ لگا کر مزید انتشار کی طرف یہ قدم بڑھانا، اس کا جواب استاد گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زیدہ شرف نے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد سے دے دیا ہے۔ کافر کا لفظ بولا، کافر ہوئے وغیرہ کا لفظ بولا، اس کی بھی میں دلیل پیش کر ہی دوں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ قبلہ جلالی صاحب نے خود کہا کہ میں فتویٰ لگا نہیں رہا اور نہ میں لگاؤں گا، یہ بار بار کئی جلسوں میں آپ نے بیان کیا۔ باقی جس میں کافر ہونے کا لفظ بولا وہ کیا تھا، اس کی شرح میں گنجائش ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 236 پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں کہا کہ بلا شبہ جماہیر فقہائے کرام و اصحاب فتویٰ اکابر و اعلام کی تصریحات واضحہ پر یہ سب کے سب مرتد کافر بھی اجماع ائمہ کافر مرتد بولا، ان سب پر اپنے تمام کفریات ملعونہ سے بالتصریح توبہ و رجوع و اثر نو کلمہ اسلام پڑھنا فرض و واجب، یہ سب کچھ بولا اعلیٰ حضرت نے۔ لیکن اس کے باوجود کہا اگرچہ ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار سے کف لسان ماخوذ و مختار و مردی و مناسب، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ واتم واحکم۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات۔ تنبیہ کے لیے یہ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات لزوم کے معاملہ میں بھی مرتد کافر بول دیا جاتا ہے، اثر نو کلمہ پڑھنے کا وجوب بھی کر دیا جاتا ہے تنبیہ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مرتد کافر کہہ دیا تو گویا التزام بھی ہوگا، یہ فرق ہے۔ علم کلام کی صلاحات کو سمجھنا اور اس کی گہرائی تک جانا یہ بڑا کام ہے۔ مفتی صاحب تو بڑی سرسری عبارتوں پر فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ ہوگا مفتی صاحب کا جواب۔ میں صرف آج مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بھی امید ہے بلکہ یقین ہے کہ مفتی صاحب اپنی سابقہ روایات کے مطابق ہمارے ان سوالات کے جوابات نہیں ارشاد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے مولانا راشد محمود رضوی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، جس بیان پہ امام جلالی زیدہ شرف نے فتاوی رضویہ شریف سے، فتاوی تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے اور دیگر فتاوی جات سے گرفت فرمائی اور لزوم کفر بیان کیا، اور جیسے آتا ہے لوگ آنا فیم آلیہۃ الا اللہ ولا فساد کا دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ وضاحت ہے ان کی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر تم دو خدا بناؤ گے
लबैक में तो तबाही हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी कैसे लुज़ूम कुफ्र आया। तो जरा आप ही इरशाद फरमा दीजिए कि उस बयान पे क्या लुज़ूम कुफ्र साबित नहीं होता? अगर तो होता है और बिल यकीन होता है, आपने उस वक्त अपनी शरई जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी फरमाई? आपने इस पर बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया? शान उलूहियत पे पैरा क्यों नहीं दिया? नंबर 2, अगर आपके नजदीक ये लज़ूम कुफ्र नहीं बनता था और इमाम जलाली ज़िद शरफू ने जो फतवाजात से दलाइल पेश किए, तो आपको तब ही चाहिए था कि आप उस पर दलाइल पेश करते और इमाम जलाली ज़िद शरफू के पेश करदा दलाइल को आप रिजेक्ट करते। मगर माजरत के साथ हजरत, तब तो आप बिल्कुल खामोश रहे। आपने एक बयान तक न रिकॉर्ड करवाया कि जो इमाम जलाली ज़िद शरफू ने जिस बात पर गिरफ्त फरमाई है उस पर यह हुक्म सादर नहीं होता, लज़ूम नहीं हुआ, और जो दलाइल पेश कर रहे हैं उनका यहाँ माल ही नहीं बनता। आपने उन हजरात की जिंदगी में भी उन दलाइल का मुकाबला न किया, उन दलाइल का जवाब न दिया, और बाद में भी तकरीबन अमीर मुजाहिदीन मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा को विसाल फरमाए तकरीबन 4 साल हो गए हैं। बावजूद इसके कि 4 साल भी आप खामोश रहे, आपने कोई कलाम नहीं फरमाया। हजरत क्यों नहीं कलाम फरमाया? चले आप तब नहीं कलाम फरमा सके थे तो अब ही फरमा देते, और अब भी अगर नहीं फरमा सके थे तो आज जो आपने अपने बयान में इमाम जलाली ज़िद शरफू के जो बयानात में से क्लिप्स निकाल के लगाए हैं, साथ उनका रद्द भी फरमा देते। एक नए सिरे से अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाते, पुराना ही क्लिप अपना लिया और उसमें नई चीजें ऐड करके इंतशार और आग भड़काने की तरफ आपने जो एक कोशिश की है, हमें इस पर इंतहाई दुख हुआ है। अगर दलाइल का रद्द करते हमें भी अंदाजा होता कि आप किस कदर दलाइल रखते हैं, मगर आपने न पहले इन दलाइल का रद्द किया, न उनकी जिंदगी में दलाइल का रद्द किया, बल्कि उनकी विसाल फरमाने के बाद भी अगर इस मसाला को दोबारा से आपने डिस्कस फरमाया है तो फिर भी आपने उन दलाइल का रद्द नहीं किया। सिर्फ यूं ही समझ लीजिए कि आग लगाकर मजीद ऊपर तेल छिड़कने वाला आपने काम फरमाया है, जो कि आपको जेब नहीं देता। हमें ये उम्मीद नहीं थी आपसे, हम तो जो आपके लिहाज से एक गुमान रखते थे कि आप दलाइल से सामना करेंगे, मगर आप तो जल्द ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है, जरा ये भी इरशाद फरमा दीजिए, जिस दिन मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा का विसाल हुआ, आप लाहौर में मौजूद थे, इसका आपने इकरार भी फरमाया। आपने मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? फरागत के बावजूद, लाहौर में होने के बावजूद आपने जनाजा ना पढ़ा, क्यों? वजह आप इसका जवाब हरगिज भी नहीं देंगे, मैं इसका अपनी आवाम को जवाब दे देता हूं। पहले नंबर पे आपने जनाजे में शिरकत इसलिए नहीं की कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा, जिनके कुफर और कादियानियत नवाज होने के लिहाज से आजकल आप बड़ी ही शद्दमत के साथ इस कला को फतह करने की दरपे हो चुके हैं, उसी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा के अशार पढ़ पढ़कर मौलाना हाफिज खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा अवाम के जज्बात को उभारते रहे, इकबारियात सुनाते रहे। आपके नजदीक तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमा काफिर है, तो लिहाजा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा के नजदीक वो कलंदर लाहौरी और हकीमुल उम्मत और क्या से क्या अलकाबात देते, इस वजह से आपने जनाजे में शिरकत नहीं की। नंबर 2, आपने जनाजे में इसलिए नहीं शिरकत की कि जो आपके पास पीर करम शाह अल अज़हरी के हवाला से एक फतवा पहुंचा है, जिस पर आपने आज तक खुद भी सह नहीं फरमाए, और जिस फतवे को लेकर इमाम जलाली ज़िद शरफू की जात के पीछे आप लट लेकर लगे हैं, और फिर इसी फतवा पे सह न करने और तस्दीक न करने की वजह से इमाम जलाली ज़िद शरफू को आप सुलह कुल्ली और माज़ला फिक्र ज़ात अबागी भी कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि जस्टिस करम शाह अल अज़हरी के हवाले से हुजूर ताजुश शरिया नबीरा आला हज़रत मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब अलैहि रहमा की तस्दीक के साथ बरेली शी से फतवा जारी हुआ, तो अब यह है कि उस फतवे के बारे में आपने उसकी तस्दीक क्यों नहीं की? जबकि आपका अपना ये हाल और आलम है कि आपने अब तक खुद भी उस फतवे में सह नहीं फरमाए कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा ने पीर करम शाह अल अज़हरी के नाम का उमरा किया था। वही पीर करम शाह अल अज़हरी जो आपके नजदीक काफिर है, उसके नाम का उमरा किया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब अलैहि रहमा ने, इस वजह से आपने जनाजा नहीं पढ़ा। और उसके बाद ये तो चले सारे मामलात पहले गुजर चुके हैं, अब हम आपको एक और होमवर्क दे देते हैं ताकि आप भी बैठ जाएं और आपके कुछ जो फॉलोअर्स हैं वो भी बैठ जाएं और मिल बैठ के आप ये अपनी एक गोल मेज मीटिंग बुलाएं और हंगामी मीटिंग बुलाएं कि अब हमें इसका हल क्या करना चाहिए। पिछले दिनों आपका एक महफिल में खिताब हुआ, जिनकी ज़ेर सदारत हुआ और जिनकी माहियत में हुआ वो डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा को कलंदर लाहौरी, हकीमुल उम्मत, आशिक रसूल, फनाफ रसूल मानने वाले, और जनाब डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा को माज़ल्लाह काफिर कहने वाले और समझने और मानने वाले। क्या अजूबा था, एक तरफ डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा को आशिक रसूल मानने वाले, फनाफ रसूल मानने वाले, और दूसरी तरफ आप जैसी हस्ती बैठी थी, और अवामी अहले सुन्नत भी इस बात पर हैरान परेशान है ये क्या मामला है। एक तरफ मौलाना मुफ्ती राशिद रिजवी साहब इमाम जलाली ज़िद शरफू के पीछे डॉक्टर इकबाल अलैहि रहमा का मसला लेकर चल रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं। तो हमारे लिए तो ये कोई हैरान या परेशान होने वाला मामला नहीं है, और जो गैरतमंद सुन्नी है, जो मसलक का दर्द रखने वाले, सुन्नी अकीदा से प्यार करने वाले हैं, हम उनकी खिदमत में दोबारा से ये अर्ज कर रहे हैं, इन मौज़ूआत को डिस्कस करना, मौज़ूए बास बनाना और इन सारी चीजों को जो हो चुकी हैं दोबारा से सामने लाना या मंजर आम पे लाना, हमें इसका कोई शौक नहीं है। मगर एक शख्स जब बार बार इन चीजों को मंजर आम पे ला रहा है तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम अपनी डिफाई पोजीशन में खड़े हैं। ये भी हमारे वो सुनी भाई जो हमें पर्सनली आकर ये बार बार कहते हैं कि जिस मौजू को क्लोज कर दे, हम उनकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि हम अपनी डिफाई पोजीशन में खड़े हैं। हमें उम्मीद है मौलाना राशिद महमूद रिजवी साहब हमारी इन बातों को ठंडे दिमाग से तन्हाई में बैठकर सोचेंगे, और हम इन्हें बारे दिगर ये मशवरा देंगे कि आप जो काम कर रहे थे वो करें। ये मैदान आपका नहीं है, हम आपको फिर बता रहे हैं, ये मैदान आपका नहीं है। इस मैदान में आप कतआन खड़े नहीं हो सकते, ये बात लिख लें। बल्कि आपको मुफ्ती डॉक्टर ज़ैद महमूद नुमानी साहब ज़िद शरफू ने इब्तदाअन ये फरमा दिया था कि इस मैदान में आप नहीं खड़ा हो पाएंगे, लिहाजा आपके लिए फिर ये मशवरा है, इस बात को क्लोज कर दें, इस बात को छोड़ दें। अवामी अहले सुन्नत इस वक्त अल्लाह के फजल से इमाम जलाली ज़िद शरफू की जात पर एतमाद करने वाली है, और इमाम जलाली की शख्सियत जात मुअतमद है, मुस्तनद है, और आप उनका एतमाद कतअन
डैमेज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें दीन और सुन्नियत का काम करने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए, सुन्नी अकीदा पर इस्तकामत नसीब फरमाए।